کہتے ہیں کہ نہ نیٹو کی سپلائی لائن بحال کریں، نہ امریکہ کی غلامی کریں، ہمیں امریکہ کی جنگ سے نکالیں۔ اگر حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر کوئی لیپا پوتی کر کے اس طرح کی سپلائی لائن بحال کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ پاکستانی قوم سد سکندری بن کر امریکہ کے ان کنٹینروں کو، ناٹو کے کنٹینروں کو اور سپلائی لائن کا انشاءاللہ ہم خود راستہ روکیں گے۔ پاکستان کی سلامتی و خود مختاری کو نظر انداز کر کے نیٹو سپلائی بحال کرنے جیسا کوئی فیصلہ کیا گیا تو پاکستانی قوم اسے کسی صورت قبول نہیں کرے، بلکہ پورے ملک میں شدید احتجاج کیا جائے۔ اگر افغانستان میں افغان حکومت بھی ان طالبان کے ساتھ مفاہمت کرنے کی طرف جا رہی ہے، اگر امریکہ بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اسلحہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میاں رضا ربانی صاحب نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی جو ریوائزڈ سفارشات ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی 14 نکاتی سفارشات پیش ہوئی تھیں، اس کے بعد اس میں کچھ اعتراضات اٹھائے گئے تھے، کچھ اختلافی نوٹ دائر کیے گئے تھے اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی سے یہ مسودہ جو ہے یہ تیار کیا گیا، پیش کیا گیا اور ان سفارشات کو قبول بھی کر لیا گیا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی گئی، چودھری نثار صاحب نے 1-2 پوائنٹس ریز کیے، اس کے بعد وزیر اعظم نے ان کا جواب بھی دیا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ تو وہی باتیں ہیں جو پہلے کی گئی تھی کہ جی کوئی سیکیورٹی پہ کوئی پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے حوالے سے معافی مانگی جائے، ڈرون حملوں کو بند کیا جائے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ بند کیسے کریں گے، کیا اس کو نیٹو سپلائی لائن سے مشروط کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہا، عجیب ایک بات ہے کہ کہا ہے جی نیٹو سپلائی لائن جو ہے فضائی اور جو زمینی راستہ ہے اس سے اسلحہ لے جانے کی اجازت دی نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں لے جانے کی اجازت ہے۔ بڑی ایمبیگوٹی ہے، کیا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سپلائی لائن کھول دی گئی ہے یا نہیں کھول دی گئی، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ڈرون حملے نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کو پاکستان کی سرزمین پہ موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سو بہرحال اگر پاکستانی گراؤنڈ پہ کوئی یو ایس فٹ پرنٹس ہیں، ان کون کرے گا، ان کا راستہ کیسے روکا جائے گا، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک دن کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے ایسا یو ٹرن کیسے لیا کہ وہ مذاکرات جس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، بلکہ ابھی آپ نے ان کی جلسے کی ساؤنڈ بائٹ سنی، انہوں نے کہا اگر حکومت نے کوئی لیپا پوتی کی تو نیٹو کے راستے خود جا کر روکیں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس میں اپنی حامی جو ہے وہ شامل کر لی ہے۔ اب ان کو کسی بات پہ اعتراض ہے یا نہیں، ان کی پارٹی کے ممبر تو ہمارے ساتھ ہے، بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ویلکم کرتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی آن انفارمیشن، اور ان کے ایک اہم رکن بھی ہیں اسماعیل بولیدی صاحب، فارمر سینیٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر رکن ہیں، صدیق الفاروق صاحب ممبر، آپ ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر پولیٹیشن ہیں، اور فاروق امجد میر صاحب آپ سینٹرل لیڈر ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ سب لوگوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی اور شکریہ آپ سب لوگوں کو جوائن کرنے کا۔ اسماعیل بولیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اچانک ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ مولانا صاحب ہر بات پر ایگری بھی کر گئے، مان بھی گئے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے کوئی لیپا پوتی کی تو میں خود نیٹو سپلائی کا راستہ روکوں گا، اب تو آپ شامل ہو گئے ان کے ساتھ۔
जसमीन, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी वेलकम। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यकीनन जमहूरियत में बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, और मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन जब नेशनल असम्बली में आए तो उन्होंने कहा कि जब तक नीटू सप्लाई यहाँ अगर पार्लियामेंट से बहाल करने की बात होगी तो मैं उस सलामती कौंसिल में शरीक नहीं होऊंगा, और अगर उन्होंने जबरदस्ती यहाँ बहाल कराने की कोशिश की तो हम ताकत से भी रोकेंगे। आज भी इस पर हम कायम हैं। लेकिन जब बातचीत हुई दरमियान में उन्होंने कहा कि जी ये शेक को हम ख़त्म करेंगे। जब ख़त्म नहीं किया तो मौलाना ने बाइकाट किया। फिर रजा रब्बानी, शीरी रहमान, अमरीकी सफ़ीर, फिर जरदारी साहब ने पहले फ़ोन किया था लाहौर से, फिर मिले। जबकि नून वालों ने नहीं बाइकाट किया था, उसको भी ये सवाल आप करना पहले उसको उससे करना चाहिए था कि उसने वज़ीर आज़म ने फोन करके उन्होंने खत्म की बाइकाट, वो शामिल हुए। लेकिन हमने ये कमाल किया, मौलाना फजल रहमान एक बहुत संजीदा सियासतदान है। उन्होंने जो शेक नंबर 6 था कि नीटू सप्लाई को बहाल किया जाए, उसको उन्होंने खत्म करा दी। और उन्होंने ये सिर्फ इतने तक कहा कि खुर्दनूश के एटम कोई असला यहाँ से नहीं सप्लाई होगी, और ड्रोन हमले अगर हो गए तो कौम एहतजाज करेगी। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम इस मौके पर कायम है, और इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा अगर हम रुकावट डालते तो हमें ये मलामत करते हैं कि तमाम मुतालबात आपके जो ख्वाहिशात के मुताबिक खारजा पॉलिसी के बारे में चीन के, इसमें सिर्फ अमरीका नहीं, चीन, रूस, जितने भी खत्ते के ममालिक के हवाले से एक खारजा पॉलिसी का एक 14 नुकात से ज्यादा ये करारदाद में आए हैं। ये बहुत, यानी कोई हमारे एटमी प्रोग्राम में हम उसका मफादात का कोई सौदा नहीं करेंगे। इधर कोई ऑपरेशन भी हमारी मर्जी के पूरे मुसव्वदे में नेटो सप्लाई लाइन के हवाले से आपने शिक तो निकलवा दी, लेकिन ये बताएं कि वो शिक क्या है। आप कह रहे हैं असला नहीं जाने देंगे, लेकिन बहरहाल बाकी चीजें जाएं, ठीक है। आपने उनसे कोई पैसे लेंगे, कोई सरचार्ज लगाएंगे, कोई टैक्स करेंगे उनको, या वो अपनी हमारी रोडें इस्तेमाल करके जो मर्जी आता है ले जाते रहे? उनके टैंकर कंटेनर कौन चेक करता है? मैं समझता हूं कि यह जो चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत वजीर आजम का काम है कि यहाँ ये मुल्क में कस्टम स्टाफ भी है, यहाँ और कोई इदारा वो कायम कर सकता है। ये नहीं है कि ये एक ऐसा मुल्क है। मैं इसको मानता हूं कि कोई गारंटर कि ड्रोन हमला नहीं होगा या असला नहीं आएगा। यहाँ पहले भी रिजोल्यूशन पास हुए हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। लेकिन जासमीन, इस दफा जब पार्लियामेंट में एक पहली दफा खारजा पॉलिसी पर बहस भी की है, उसकी मंजूरी दी है। मतलब पहले भी पार्लियामेंट में दी थी और पहले भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस ने दी थी और आप सब लोगों ने दी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बावजूद भी ड्रोन हमले होते रहे। फारूक अमजद मीर साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है? ये जो पार्लियामेंट की तरफ से आज सिफारिशात पेश की गई, एक अच्छी बात तो ये है कि चले एटलीस्ट पार्लियामेंट तक गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी एम्बिग्विटी क्या है कि नेटो सप्लाई खोल दी है या नहीं खोली या खोल देंगे। आपको क्या समझ आया है इन बातों से? मुझे तो कुछ चीज़ें जो समझ आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक चीज़ ये समझ आई है कि पहले पाकिस्तान को फर्द वाहिद बेचता रहा है या कोई कैबिनेट बेचती रही है। अब सारी पार्लियामेंट को लगाया गया है कि पाकिस्तान को ये बेच दें, और उन्होंने जो है वो इसको इंतहाई अर्जा बेच दिया है। बात यह है कि अगर नेटो सप्लाई बहाल होनी थी तो फिर आपने इतने दिन ड्रामा क्या किया, और उसके साथ ड्रोन हमले बंद करवाने की शर्त साथ क्यों नहीं रखते? सिर्फ मुतालबा कर देना कि जनाब बंद कर दिए जाएं, तो पहले कौन सा आपने जो है वो मुतालबा पाकिस्तान नहीं कर रहा। बात यह है कि जो कुछ ये हुआ है ये एक मिली भगत है, और हम आपको पहले कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज इस वक्त मौजूद हैं ये सारी स्टेटस को की पार्टीज हैं। ये इसी तरह अमेरिका की गुलामी करना चाहते हैं, ये इसी तरह पाकिस्तान। देखें, बात यह है कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए, उस पर सारी कौम को अफसोस था, सारी कौम को गुस्सा था। लेकिन बात यह है कि ये ड्रोन हमलों से जो आम पाकिस्तानी सिविलियन शहरी शहीद होते हैं वो क्या हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे अजीज नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, इन सारों ने और जो उधर बैठे हैं लोग, उन्होंने पाकिस्तान के कौम के जज्बात को इंतहाई ठेस पहुंचाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान, ये कहते हैं कि जी हम ये पाकिस्तान के अवाम पार्लियामेंट में से बोल रहे हैं
इनको पता नहीं चलता कि इनकी मैंडेट कब से अवाम ने वापस ले ली है। पाकिस्तान के अवाम ने इनको मैंडेट इन कामों के लिए नहीं दी हुई थी जिसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले जो नेटो सप्लाई हो रही थी वो कहा जाता था किसी शख्स वाहिद ने कर दी है, चले कोई बात नहीं है। अब उसको इन्होंने पार्लियामेंट की मोहर लगा दी है और मैं ये समझता हूं कि ये मोहर इन्होंने लगा के। फारूक अमजद साहब, आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट ने बस इजाजत दे दी है ना, अल्फाज की हेरफेर है? नहीं, ये अल्फाज का भी कोई हेरफेर नहीं, आपके लिए होगा, कत्तन कोई हेरफेर नहीं है। इन्होंने कह दिया है कि नेटो सप्लाई से जो मर्जी ले जाएं, असला नहीं लेके जाएंगे। हाँ, अगर छुप छुपा के चला जाएगा तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। बात यह है कि अगर कंटेनर जाएंगे तो उसमें फिर जो मर्जी जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, कितने हजार कंटेनर सुप्रीम कोर्ट की तहकीक के मुताबिक पता ही नहीं चला किधर गए हैं। हो गए। तो क्या बिल्कुल अब ठीक। जो है वो सुरखाब के सिद्दीक उल फारूक साहब, क्या होगा? ठीक है, मेरा भी यही वैलिड पॉइंट है। मुझे भी इस चीज पे बड़ी हैरानी भी है और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ सिद्दीक उल फारूक साहब, आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं उनकी वाज़ेह जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, उनकी बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चीजें भी मौजूद है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें कहाँ आपने ये डाला, शिक डाला है, या कौम को आपने या पार्लियामेंट को ये बताया है कि क्या टैक्स लेवी करेंगे, वो सरचार्ज देंगे, कंटेनर्स को चेक कौन करेगा? इजाजत दे दी गई है, आपकी मर्जी से दी गई है, और अगर उसके बावजूद आपने तो दे दिया, अगर फिर ड्रोन हमला होता है, ये चौधरी निसार साहब का सवाल है वजीर आजम से कि ड्रोन हमला होगा तो हुकूमत क्या करेगी? जवाब आपके पास होगा इसका?